सपने वो नहीं होते जो रात की गहरी नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आंखें खुले करके देख के उसको हासिल करने के लिए हम अपनी पूरा ताकद लगा देते हैं। तर अशा या स्वप्न पूर्तीच्या रोटरीच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले VSPMचे सन्मान्य अध्यक्ष रणजित बाबू आई, उपस्थित असलेले आपल्यासाठी विशेष करून नाशिकवरून आलेले नानाजी शेवाळे साहेब, सन्मान्य प्रतीक्षाजी माई, ज्यांच्या प्रयत्नांनी हा संपूर्ण कार्यक्रम होतो आहे आणि हे ग्रँट आपल्या लता मंगेशकर हॉस्पिटलला मिळते असे राजेंद्रजी खुराना, उपस्थित असलेले सर्व रोटरीचे संदीपजी देशपांडे, मृदुलाजी सुदामे, प्रतीक्षाजी माई, सर्व उपस्थित सन्मान्य रोटेरियन्स, आमच्या संस्थेचे सर्व सन्मान्य डीन्स, HODs आणि सगळा उपस्थित असलेला जनसमुदाय. It is a golf is said to be a gentleman's game, and naturally Rajendra Khurana is a gentleman, so he plays golf. Even though I am politician, I happen to play golf. So it is in this one of the games that Rajendra ji was kind enough to have taken this issue forward on my request and on our dean's request that our Lata Mangeshkar Hospital Blood Bank is in need of a mobile blood collection van. Actually, as you all know, Lata Mangeshkar Hospital since last 36 years has been heading the affordable health care in this part of the country, that is the central India, and we have been trying all our best to make the health benefits reach to the last mile, to the needy, whether they are in rural areas, tribal areas, or whether they are in the slums of the urban areas. So such endeavor of mobile blood collection van will certainly help us in reaching out to all the community which otherwise won't have access to the blood banks of the city. As it is, you know, the blood banks and the health setups are much more concentrated in urban areas. It is the far-flung distant areas of this Vidarbha and central India which needs to be catered. And I would like to assure you on behalf of Lata Mangeshkar Hospital that this grant of yours will be taken to the best of the possible patients who are in need, and we will see to it that this grant will never go waste. As it is, Rotary has always been heading this drive of healthcare and other social activities. And Lata Mangeshkar Hospital since last more than 20 years has been conducting various events. So whether it is specially abled children that we spend a day, that is a Valentine Day, which is 14th of February. This 14th of February again we are again hosting, and more than 700-800 specially abled children of Nagpur district come and spend the day together with all, and they rejoice on the day otherwise is known for the day of love. And whether it is the neonatal van that you have given us last 2 years back is being put to best of its use. But I have some more requests to be made. We are running a rural health hospital at Katol. So it is our desire that the number of patients undergoing dialysis is increasing day by day, and so is true in the rural areas also. The diabetes has taken its toll, and ultimately what first of all it affects is the kidney. So we request for some dialysis units or machines, if that can be possible, through Rotary grant, which can cater to the rural areas of Katol. And also it is the request and it is the desire of our chairman sir to make physiotherapy available to all the distant places. So physiotherapy, he is a Parkinson patient, but it is his willpower and it is his physiotherapy 2 sessions that still keeps things moving. So he wants the physiotherapy to reach out to all the masses at large. फिजिओथेरपी आजकाल प्रत्येकालाच लागतं. हार्ट सर्जरी झाली, एन्जिओप्लास्टी झाली, फ्रॅक्चर झाला किंवा काहीही झालं तर जर फिजिओथेरपी ऑन व्हील्स आपण देऊ शकलो तर नक्कीच त्या माध्यमातून ग्रामीण भागातल्या जनतेला
चांगल्या प्रकारच्या, अन्यथा तिथपर्यंत फिजिओथेरपिस्ट पोहोचणं हे अशक्यप्राय आहे. तर अशी देखील आमची विनंती आपण नक्कीच मान्य कराल अशी आजच्या दिवशी आपल्याला लता मंगेशकर हॉस्पिटलच्या वतीने विनंती करतो. विशेष आभार आमच्या घरच्याच असलेल्या निशिकांत काशीकरांना दिल्याशिवाय हा खऱ्या अर्थाने कार्यक्रम होऊ शकत. निशिकांतचे वडील आणि आमचे वडील हे अतिशय जिवलग मित्र आणि दोघंही मानसपुत्र होते NKP साळवेंचे, ज्यांच्या नावाने आपलं मेडिकल कॉलेज हे चालू आहे. सो किशोर काशीकर यांचा मुलगा निशिकांत काशीकर हा प्रोजेक्ट हाताळता म्हटल्याबरोबर मी त्याला म्हटलं की पहिले जाऊन तू पप्पांना आणि आईला त्यानिमित्ताने बोलव. आणि मला आठवतं की साळवे साहेबांचा 75वा वाढदिवस याच कॅम्पसमध्ये मोठ्या धडाक्यामध्ये रणजित बाबूंनी आणि किशोर काकांनी आयोजित केला होता. आपल्या जुन्या स्टाफला त्यानिमित्ताने माहिती असेल, जगजीत सिंग असतील, लता मंगेशकर असतील, हे सर्वजण तिथे होते. त्या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये असेल किंवा सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये दोघं भाऊ म्हणून किशोर काशीकरांनी आणि रणजित देशमुखांनी या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये काम केलं आहे. म्हणून त्यांच्या माध्यमातून आज ही ग्रँट निशिकांच्या माध्यमातून मिळते आहे, त्याचा देखील विशेष आनंद आम्हा सगळ्यांनाच नक्की आहे. आणि अशा या कौटुंबिक अशा कार्यक्रमामध्ये निशिकांनी पुढाकार घेतला त्याचं देखील मनापासून इथे अभिनंदन करतो. असे सर्व जे आमचे यंगस्टर्स आहेत, विशेष करून YCC कॉलेजचे, ज्यांनी आपले ॲल्युमिनी फंड हा ह्या चांगल्या कार्यासाठी दिला, त्यांचं देखील मनापासून आभार. प्रत्येक रोटरियनचे खऱ्या अर्थाने त्यांनी समाजासाठी काहीतरी करण्याचा दृढ निश्चय करून रोटरीचे मेंबर झाले आहे. आज रोटरीची जी मूवमेंट आहे ती आपल्या देशात तर आहेच, पण संपूर्ण जगभर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत असताना फिलॅन्थ्रॉफी, CSR हा सर्व जो विषय आहे तो रोटरीसारख्या चांगल्या सामाजिक दायित्व असलेल्या संस्थांनी जर राबविला तर तो जनसामान्यांच्या जास्ती चांगला हितकारक होऊ शकतो. त्या अनुषंगाने देखील आता मार्च त्यानिमित्ताने येतो आहे. प्रत्येक कंपनीचे CSRचे बजेट बनवण्याचं काम चालू आहे. आणि म्हणून तुमच्यासारख्या नामांकित रोटरीच्या संस्थांनी जर अशा कंपनीला आता ह्या वेळेस जर आपण अप्रोच केलं तर नक्कीच तुमच्या इंटरनॅशनल रोटरी ग्रँट्सच्या व्यतिरिक्त हा संपूर्ण फिलॅन्थ्रॉफी आणि CSRचा देखील फंड आपण आपल्या ह्या विदर्भामध्ये आणून जनतेचं जास्ती हित साधू शकतो. त्या अनुषंगाने देखील आपण विचार करावा. परत एकदा रोटरीचं फार फार धन्यवाद, खूप खूप आभार. थँक्यू.